स्वागतम स्वागतम बंधु स्वागतम। आजिर ये ज्योतिषिक आलोचना को आपण समस्त को मोर निमंत्रण। आशा करे समस्ते श्रद्धारे आग्रह आंतरिकतार सह श्रवण करेंगे। एतद्वारा आपणकर भल मंद आपण जानीपारे, बुझीपारे, अनुभव करें एवं प्रस्तुत हेबे आसंता कालीर विपद को सामना करने। बंधु जेहेतु आपणकर मिथुन राशि तेणु आपण बुद्ध ग्रह अधीन। मिथुनर अधिपति बुद्धंक रंग प्रिय रंग सबुज और धड़ा, सबुज और धड़ा। तेणु आपण मध्य से सबुज और धड़ा रंग आदर करंतु ना, अपन मंगल हम। आउ बुद्धंकर शुभवार है रविवार, बुधवार, शुक्रवार। आपण भी यही रवि बुध शुक्रवार रे किसी शुभ काम आरंभ करंतु। आउ यही वस्त्र पिंधतु बोले सबुज और धड़ा रंगर वस्त्र पिंधतु, सबुज बा धड़ा। सेमती शुभ संख्या आपणकर है 3 और 5। चेष्टा करंतु 3 और 5 रे 3 तारीख या 5 तारीख रे आपणकर कौन सी मांगलिक कार्य अच्छी बोले परंतु यही तारीख यही रंग यही बार रे आपण शुभ कार्य आरंभ कले आपणकर मंगल। अच्छा बंधु आम शुणीदबा कौटा अशुभ आम घातक आम ना आम घातक है कुंभचंद्र। कुंभचंद्र कुंभचंद्र ता पड़ुची जुलाई 24 जुलाई 25 जुलाई 24 जुलाई 25। अष्टमी तिथि भी अशुभ आपण तेणु जुलाई 28 हूँ अष्टमी तिथि। टी कैलेंडर चिन्ह मार दिंतु। स्वाति नक्षत्र भी अशुभ तेणु संक्रांति दिन बोले 16 तारीख दिन ही अशुभ अच्छी। स्वाति नक्षत्र अच्छी। आउ अगस्ट 12 मध्य स्वाति नक्षत्र अच्छी। संक्रांति जुलाई 16 आउ अगस्ट 12 रे हूँ स्वाति नक्षत्र, से भी अशुभ। पुणी आपण सोमवार सोमवार चंद्रंकर बार, चंद्रंकर बुधंकर पड़ेनि तेणु सोमवार हूँ अशुभ बार। से संक्रांति पड़ुची जुलाई 16 सोमवार, जुलाई 22 सोमवार, जुलाई 29 सोमवार आउ अगस्ट 5 अगस्ट 12 सोमवार। तेणु सोमवार स्वाति नक्षत्र अष्टमी तिथि कुंभचंद्र को आम आम कैलेंडर रे चिन्ह मारदे टी होशियार रहा। पुणी अशुभ दिन गुड़िक है जुलाई 16 जुलाई 23 जुलाई 28 30 31 अगस्ट 1 8 9 10 आउ 11। आधर कह दूँ जुलाई 16 23 28 30 31 अगस्ट 1 8 9 10 11। कुंभचंद्र है जुलाई 24 25। अष्टमी तिथि जुलाई 28। स्वाति नक्षत्र जुलाई 16 अगस्ट 12। सोमवार है जुलाई 16 जुलाई 22 जुलाई 29 अगस्ट 5 और अगस्ट 12। यही दिन गुड़िक आम सतर्क रहा। से आम ईश्वर को प्रार्थना करवा कौन करवा ना मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव हरि माधव माधवाक्यं सरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्ये सुमाधव। साधव माने साधु माने साधु साधु साधव साधु माने सब स्मरण करती स्मरती कौन ना माधव माधव माधव। अपन टिके विपद समय दुख समय आपद समय हानि समय क्षति समय भय समय जपंतु ना माधव माधव माधव। आम जीवा आम घर को माने मिथुन
ଘରକୁ। ସେଇଠି ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ 5, 6, 7। ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧ ଯିବେ ଜୁଲାଇ 29 ସିଂହକୁ, ଏବେ ସେ କର୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯିବେ ଜୁଲାଇ 31 ସିଂହକୁ, ଏବେ ସେ କର୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ହିଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ପ୍ରଭୁ। ମୃଗଶିରା, ଆରାଦ୍ରା, ପୁନର୍ବସୁ ମାନେ 5/3 ମୃଗଶିରା, 6/3 ଆରାଦ୍ରା, 7/3 ପୁନର୍ବସୁ, ଏହି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ମିଥୁନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ରବି ଏହି 3 ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ, ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବେ। ପ୍ରବାସ ଯୋଗ ଅଛି। ରବି ହେଲେ ମାସର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ରବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଟିକେ ପ୍ରବାସକୁ ଯିବେ, ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନରେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। 5 ଆଉ 6 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ 5 ଆଉ 6 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ମାନେ ମୃଗଶିରା ଓ ଆରଦ୍ରାକୁ ରାହୁ କିଛି କହିବେ, କିଛି ଦେବେ, ଦୟା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 7 ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ପୁନର୍ବସୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ କଳହ କରିବେ। ସୁତରାଂ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଏହି ମାସରେ ଖାଲି କଳି କଜିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସାବଧାନ, ଯଦି କେହି କଳହର ସୂତ୍ରପାତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନ ବାହାର କରିଦେବେ ନା। ଯଦି ଆପଣ କଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଖାଲି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ ଚିରିବେ, ସୋଧା ଶୁଣିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସାବଧାନ, ରାହୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ କଜିଆଟା କଳି ହବ, କଳିରୁ ଝଗଡ଼ା ହବ। କଜିଆ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ହଁ, ସାଇକ୍ଲୋନ ତ ଆଉ। କେତୁ ସୁଖ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର କେତୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ସୁଖୀ ହେବେ। ମାତ୍ର ପୁନର୍ବସୁକୁ ଶନି ବହୁ ଧନ ଦେବେ। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଳହ ଅଛି ରାହୁଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଶନି ପ୍ରବଳ ଧନ ଦେବେ, ସେ ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ମତେ କିଛି ଦେବେ ନା। ଆଉ ମୃଗଶିରା ଆରଦ୍ରାକୁ ଖାଲି ବୁଲେଇବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରବାସ ରବି ଯେମିତି ବୁଲେଇବେ, ଶନି ଯେମିତି ବୁଲେଇବେ ମୃଗଶିରା ଆରଦ୍ରାକୁ। ବୃହସ୍ପତି ଖୁବ୍ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ବୁଲିଲେ ବି, ଧନ ପାଇଲେ ବି ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହରାଜ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ 3 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ତେଣୁ ଚଳାଚଳରେ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ହାତକୁ ପଇସା ଆସିବ। ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଏଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ମାନେ ଜୁଲାଇ 16ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଯାଏ ଧନର ଅଭାବ ହେବନି। ମାତ୍ର 19ରୁ 19ରୁ ବୁଧ ସିଂହକୁ ଯିବେ, ଏଣୁ କିଛି ଆୟ କମିଯିବ। ପୁଣି 31ରୁ ଶୁକ୍ର ସିଂହକୁ ଯିବେ, ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମାସର ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହର ଆୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ, ଶେଷ 2 ସପ୍ତାହରେ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ଖାଲି ଯାହା ପାଇବେ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ରହିବେ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟମକୁ ଏହି ଗ୍ରହତ୍ରୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 19 ଯାଏ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, 31 ପରେ ପୁରା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ 16ରୁ ଦେହ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଁ, ଆଉ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ରୋଗ କମିବ, ତାପରେ ମାସ ଶେଷକୁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। 31 ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବେ। ପିତା, ପୁତ୍ର, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ, ଏଣୁ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ। ଭାତୃ କଳହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତମର ଭୁଲ। ତମେ ପୁଅ, ବାପା ଭୁଲ କରନ୍ତିନି, ପୁଅ ଭୁଲ କରେ।
ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ ନାହିଁ, ତମର ଭୁଲ। ତମ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ତମକୁ କହିବେ ତୋର ଭୁଲ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଲୋକ। ତେଣୁ ନିଜେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା। ମୌନିନଃ କଳହ ନାସ୍ତି। ଧର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଧର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ ବିରୋଧୀମାନେ ତୁମର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ବୃଥା ବ୍ୟୟରୁ ବୃହସ୍ପତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ମାତ୍ର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ନାରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାନେ କିଶୋରୀ, ଯୁବତୀ, ରମଣୀ, ବୃଦ୍ଧା, ସମସ୍ତ ବର୍ଗୀୟ, ସମସ୍ତ ଜାତିର, ସମ ଧର୍ମର ମହିଳାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା କିଶୋରୀ, ଯୁବତୀ, ଗୃହିଣୀ, ରମଣୀ, ବୃଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଯିବ। କୃଷକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମାନେ ଋଣ କରିପାରନ୍ତି। ଋଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କାରଣ ଲୋଭ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇବି, ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବି, ତେଣୁ ଚାଷ ଟିକେ ବଢ଼େଇବି ଇତ୍ୟାଦି। କୃଷକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ କ'ଣ ହେବ? ସୁଖାର୍ଥିନ କୁତ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥିନ କୁତ ସୁଖମ୍। ଏ ସୁଖ ଖୋଜିବ, ତାର ବିଦ୍ୟା ହେବନି। ଯେ ବିଦ୍ୟା ଖୋଜିବ, ତାର ସୁଖ ମିଳିବନି। ପଠନ ପରେ ସୁଖ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳ ହେବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଦାନ ଓ ଧର୍ମ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ହେବନି। ଲାଭ ହେବ ଯେ କମ୍ ହେବ। ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ତାହା ପାଇଁ ତମେ ଏ ମାସରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇ ଖୁସି ହେବ। ମୃଗଶିରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରାକୁ ରାହୁ ଦେବେ, କେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, ଶନି ପୁନର୍ବଶକୁ ଦେବେ, ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବେ। ମାତ୍ର ମାସାଧିପତି ରବି ବାସସ୍ଥାନରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଇ ଖାଲି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବାଳୟ ଯାଇ ସେଠାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅତି କମରେ 108 ଥର ପାଠ କରିବେ ତ ଭଲ। ଆଉ ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଦର କରି ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନ ନେଇ ସେବା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯଦି ସେ ଖୁସି ନା, ତାହେଲେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କ'ଣ କରିବ ମ? ସେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ନା। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗଃ, ପିତା ଧର୍ମଃ, ପିତା ହି ପରମ ତପଃ, ପିତରି ପ୍ରତିମାତ୍ମନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ନମସ୍କାରମ୍ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।